السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ مزاج شریف اللہ کرم ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے صاحب، ماشاء اللہ۔ کیا قیلولہ میں تو نہیں ہے؟ جی قیلولہ میں تو نہیں ہے؟ نہیں بیٹھا ہوں ویسے تھوڑا میں سمجھا بیٹھا ہوں۔ کھانے کے بعد قیلولہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہو جاتا ہے قیلولہ، رات میں لیلولہ، دن میں قیلولہ ہے؟ رات میں لیلولہ کہ دن میں قیلولہ؟ ہاں، تو ابھی کہاں تشریف فرما ہے؟ جی ابھی میں اب گھر سے ہوں، میں حیدرآباد میں تھا، ابھی گھر پہ ہوں میں۔ حیدرآباد میں ہے؟ ہاں نہیں، حیدرآباد سے آ گیا، مچھلی پٹنم میں ہوں۔ مچھلی پٹنم میں ہے؟ اچھا جی ہاں، وہ یہ کہنا تھا کہ یہ ابھی جو گیا سے ملت پہ ناگپور میں کوئی حملہ ہوا ہے، اس بارے میں کچھ معلوم ہے؟ ہاں، یہ ان کے مرید ہی کا نام آ رہا ہے، گلزار میاں صاحب کے مرید انہوں نے کرائے سب کام۔ ہاں، یہ گلزار ملت نے کرایا ہے۔ وہ ان کے مرید تھے، تو انہوں نے تو اصل وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہم شبیہ مولا علی سے مشہور کروایا، ہم شبیہ مولا علی۔ ہاں اب اندازہ لگاؤ، ہم شبیہ جب مولا علی یہ کہلوا سکتے ہیں، پھر آگے چل کے ہم شبیہ مصطفیٰ بھی کہلوا سکتے ہیں۔ ہاں بالکل بھائی حضرت علی کا مرتبہ کم تھوڑی ہے کوئی، اللہ کے رسول کے کم سے کم یہ کچھ لوگوں میں یا کوئی مولوی میں یہ بات آ گئے، ہم شبیہ ہے غوث اعظم، ہم شبیہ ہے مولا کائنات، ہم شبیہ کسی بھی ایک بڑی ہستی کے نام شبی یعنی ان کا شبی کیا انہوں نے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، کیا ایک خواب کی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ خواب میں فلانے نے ایسا دیکھا تھا تو وہ ویسی تھے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ خواب کوئی حجت ہوا ہے؟ خواب میں صرف نبی ہے۔ ہیلو ہاں، خواب میں کوئی ایسا تھوڑی ہو جائے گا کہ معاملہ حجت کا ہو جائے گا صاحب۔ خواب میں کہ صاحب غوث پاک کو دیکھا تو ان کی شکل ایسی تھی۔ ہاں، یہ جو ان لوگوں کو ہی نظر آتی ہے، باقی لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ باقی صحابہ میں 1,24,000 صحابہ میں کسی نے شبیہ کا لفظ نہیں لایا کہ یہ شبیہ کہ یہ ہے، یہ شبیہ یہ ہے۔ صرف اور صرف اتنا حسنین کریمین کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک سے ناف کے اوپر کے حسن اور ناف سے نیچے حسین، یہ جو ہے کہ صرف اتنا بتایا گیا ہے، لیکن مکمل طریقے سے کسی ایک ذات کو شبیہ نبی پاک نہیں بتایا گیا۔ بے شک صحیح فرمایا۔ وہ بھی دو بھاگ میں ہیں، دونوں بھائیوں کا معاملہ دو بھاگ میں ہے۔ ہاں، وہ مکمل طریقے سے جب کہ تو نواز رسول ہے، ان کو بارے میں دو بھاگ کا معاملہ ہے، دو بھاگ کا معاملہ کیا گیا۔ بتا یہ تو ہم شبیہ مولا علی بن رہا ہے گلزار میاں۔ اچھا، وہ کہا گیا تو پھر اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز ہے اور ہم شبیہ مولا علی بھی کہلوا رہا ہے۔ تعجب تو یہ ہے۔ ہاں، ارے اپنے آپ کو ہم شبیہ مولا علی بھی کہلوا رہا ہے اور اس کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں۔ اب اس کے علاوہ اب یہ گنڈا گردی پر بھی ناز ہے۔ اور ایک اور بات آپ نے غور کیا، جب انہوں نے حسن باغ کا ناگپور میں یہ بات کہی تھی کہ مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے بڑے سادہ طریقے سے حضرت علی کا نام لیا تھا، بڑا سادہ رہا کہ مجھے مولا علی کے جبے پر ناز نہیں۔ اور بعد میں جو نام لیے نا انہوں نے بڑے القاب یہ مجھے ناز ہے، اور اس کو ناز کو بڑے دل کی گہرائیوں سے کہا کہ مجھے حضرت سیدنا اعلی حضرت پر ناز ہے، سیدنا مفتی اعظم ہند پر ناز ہے، سیدنا حضور کہا، حضور محدث کبیر پر ناز ہے، سیدنا اظہری میاں پر ناز ہے۔ استغفر اللہ۔ مطلب ناز ان پر نہیں ہے، حضرت علی کے جبے پر ناز ہے تو ان پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ارشاد القاضی تعویل کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے۔ استغفر اللہ، حدیث سے ثابت کر رہا ہے وہ یہ جملے کو۔ بتائیے آپ۔ کہنے کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہے کہ حسنین کریمین کی جوتیوں کا صدقہ ان کے برابر ہمارے عمل نہیں ہے۔ لیکن اب یہ جب سرکار مولا کائنات کے جبہ مبارک کو دیکھیے اور ان حسنین کریمین کی جوتیوں کو دیکھیے، جب جوتیوں پر ناز ہے، جوتیوں کو جو ہے کہ اپنے سر کا تاج بولنے والا نبی حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہو۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو تو امام حسین علیہ السلام کے یہ کہنے پر
کہ وہ غلام دادے ہیں، کہا کہ اس کو لکھوا کے لاؤ، میں بطور سند قبر میں لے کے جاؤں گا۔ بالکل بالکل اس رقے پر ناز تھا، اور انہوں نے مولا علی کے جبے پر ناز نہیں، اور اپنے آپ کو ہم کہتی ہے مولا علی کے لوا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ دل مر چکے ناگپور والوں کے بھی، اور کانپور والوں کے بھی، اور بھی جگہ کے لوگوں کے، بہار والوں کے، اور بھی جگہ کے، ممبئی وغیرہ کہ جو ایسی باتیں سننے کے باوجود ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ صاحب آپ کو شرم نہیں آتی؟ اتنا تو ادب سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آپ کو شرم نہیں آتی کہنے میں کہ ہمیں حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں؟ وہ ناز کس کے اوپر کر رہا جو مارا شریف نہیں جاتے؟ محدث کبھی مارا شریف تھوڑی جا رہا ہے 20 سال سے، کبھی نہیں 20 سال سے نہیں جا رہا ہے، 20 سال سے تو مجھے ہی معلوم۔ محدث کبیر جو ہے ایک متکبر آدمی ہے، معلوم ہے آپ کو؟ شاید نہیں معلوم۔ اچھا ہاں بتائیے۔ بالکل متکبر آدمی ہے، اپنے علم پر، اپنے اس پہ اور تاج شریعہ کے قریب رہنے پر انہوں نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہمارے برابر کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ ہو یہ آپ نے بہت، جبکہ ان سے بڑے عالم محدث صدر العلماء حضرت مولانا سید تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہاں بے شک ان کے سامنے کیا ہے؟ وہ بہت محتاط عالم، بہت محتاط، اور کیسے بھی محتاط ان کے بارے میں علماء اہل سنت نے نہ اتفاقی نہیں ہے، سب اتفاق رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ بالکل سارے لوگ ان سے تو لوگ بہت مختلف ہیں، جیسا آپ بتا رہے ہو نا، بہت وہی تو متکبر آدمی ہے۔ یہاں تک کہ اشرفیہ جہاں پڑھا ہے وہی لوگ ان کے موافق نہیں ہیں۔ نہیں بہت، میں نے ایک لفظ آپ سے کہا نا کہ یہ متکبر انسان ہے، میں نے بہت گہرائی سے دیکھا ہے، بہت گہرائی سے، ایسے نہیں کہ میں ان لوگوں سے بہت دور رہا، بہت قریب رہ کر کے دیکھا ہے ان لوگوں کو میں نے۔ اچھا، کبھی میں نے ان کو لمبی حدیثیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تقریر میں، جتنے بڑے محدث کا لقب ہے۔ آج سے نہیں 40-50 سال سے میں جانتا ہوں، 50 سال پہلے سے بھی جانتا ہوں کہ محدث کبیر کیا ہے، اس کی ذات کل کیا تھی، آج کیا ہے، 50 سال پہلے کیا تھی، اور علامہ اختر اظہری یہاں سے کتنے دور تھے، اب کیسے قریب ہوئے، یہ سارے معاملات ہمارے نظر کے سامنے ہیں۔ آپ کیونکہ پرانے ہیں تو آپ کو سبھی پتہ ہے۔ اور یہ جو ہے ایک بات بتاؤں، یہ صغیر و کبیر دونوں مل کر اگر یہ چاہیں کہ ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ صغیر تو خیر ان کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے فتویٰ لگایا ہے مفتی اعظم ناگپور، مفتی غلام محمد ناگپوری پر، اس سے بڑا ماحول خراب ہو گیا سنیت کا، بہت زیادہ کیونکہ وہ مفتی اعظم ہند کے اجلہ خلیفاؤں میں تھے اور بھروسے مند خلیفاؤں میں تھے۔ بالکل اور ان کو یہ جو فتویٰ کفر کا دیا نا انہوں نے، تو ان کے ہی ماننے والے ان کو کافر نہیں مان رہے، ان کے ہی ماننے والے لوگ، اس سے مقبولیت کا اندازہ لگا ان کی۔ بس بالکل ان کے ماننے والے کیا بولتے ہیں، وہ اظہر میاں کا مسئلہ تھا، انہوں نے دیا، ارے انہوں نے دیا تو تم کیا مانتے ہو؟ اب یہ کیا بچاؤ کرتے ہیں کہ یہ کہہ دینا، وہ فخر الدین ناگپوری نے ایک بار بات کی تھی صاحب کے اب تم جب کفر کا فتویٰ تو کافر مانو، تو وہ اس نے پھر محدث کبیر کو فون کیا، فخر الدین ناگپوری نے کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب کفر کا فتویٰ ہے تو کافر مانو، تو کہا کہ نہیں تم تو اتنے پہ قائم رہنا، بس کفر کیا ہے انہوں نے، کفر کا فتویٰ ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ اور جب کفر کیا ہے تو کافر ہوا کہ نہیں آدمی؟ کیا خیال ہے؟ بالکل اب انہیں کافر کہنے میں کیوں ڈر رہا ہو؟ جب کفر کا فتویٰ لگا رکھا ہے تو اب اس کا مطلب شک ہو رہا ہے، اب ان کو بھی شک ہو رہا ہے کہ کافر ہے کہ نہیں ہے، کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ان کو بھی شک ہو رہا ہے کافر ہے کہ نہیں، یہی تو ایسے ہی تھانوی صاحب نقوی صاحب کے لیے بھی مان لو کہ بھائی ان کے اوپر کفر کا فتویٰ ہے لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ابھی میں نے آپ سے اس لیے فون لگایا کہ یہ گلزار ملت جو آج تک تو سب ایک لفظ کہہ دیا کہ جتنے بھی جو یعنی کربلا والے ہوں یا جنگ بدر والے ہو، جنگ حنین والے ہو، جنگ خندق والے ہو، کوئی بھی ہو، تمام جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تمام جنگ میں جو ہے کہ بریلوی تھے، ایک لفظ نہیں، صرف امام سرکار سبھی جنگوں میں صحابہ کرام تھے، سبھی صحابہ کرام سب کو اس نے بریلوی بتا کر اپنی عاقبت تباہ کی، تب تو سب نے ساتھ دیا۔ اب اس گلزار ملت کے ساتھ جو 5 آدمی کو بھیج کر کے جان لیوا حملہ کروایا، اور اب تک جو چپی جو ہے کہ چپی وہ جان بچانا چاہنا، میرا بڑا بھائی ہے، وہ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، ایسے
ऐसे छोड़ेंगे नहीं गयास मियां, इनको इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे वो। ये समझ लेंगे हमारे एफएके के जान बचा ले, तो वो भी समझ गए ना कि इन्होंने कब फोन किया, उन्हें डाटा कब, जिन्होंने हमला किया था करने वाले, उन्हें डाटा कब, उनको इन्होंने बुरा भला कब कहा। क्या ख्याल है साहब? हाँ हाँ बिल्कुल। वो तो हर आदमी समझता है ना, एक एक बात पकड़ता है। फिर ऐसे जान बचाना कि मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी खानका के हैं और ये है वो है, तो बड़ी खानका के तुम कह रहे हो तो तुम फोन करो ना नागपुर उनके सामने, वो रिकॉर्डिंग सुनाओ ना डांट फटक की। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। और अरे वो तो सब इनका ही मामला था, साहब कह रहा ना, आज रिकॉर्डिंग आई है उनकी तरफ से, इनकी गुलजार मियां साहब के मुरीद की तरफ से, कि वो इन्होंने हम शक्ल मौला अली कहने पर एतराज किया था, तो उस वजह से उन्होंने दलील दी उनके मुरीद में आगे कोई ने, कि वो शहबाज दक्कन ने इनको हम शबी वो मौला अली कहा है। तो शहबाज दक्कन कौन होता है? वो खुद क्या वो मुफ्ती आलम के खलीफा थे क्या साहब? शहबाज दक्कन मुजीब अली, हाँ मौलाना मुजीब अली, हाँ हाँ वो क्या जो है कि हाँ सरकार मुफ्ती आजम के खलीफा में थे। अच्छा, ये लियाकत रजा ये उज्जैन वाला? और वो उसके बारे में नहीं मालूम है। नहीं ये भी नहीं है, इसके बारे में मशहूर है, नहीं। ये नहीं है, लेकिन फर्जी है। और हाँ ये हाँ बहुत बड़ा ये चापलूस आदमी है, इसका भाई और ये महबूब आलम दोनों। मुजीब अली साहब के बारे में खिलाफत का तो नहीं मालूम है, लेकिन मुरीद जो है कि सरकार जो है कि हाँ मुफ्ती हाँ आजम हाँ, से वो थे। तो मेन बात है। लेकिन हाँ मुरीद थे। ये पूरा टोला जो है ना, ये इंदौर से अनवारुल बयान है। जी अनवारुल बयान को तो आप जानते हो, इंदौर वाले, हाँ 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 जानता हूँ। वो भी बड़ा साहब मुरीद करने में माहिर है। पहले कहते थे मुझे मुफ्ती बदरुद्दीन साहब के खिलाफत थे, बाद में उनसे नहीं खिलाफत नहीं होगी तो फिर हसन मियां से ले ली, फिर हसन मियां साहब से भी ले ली, फिर और कमल कितनी जगह से ले ली उसने ले। अब वो खिलाफत तो जो है कि दरख्त के पत्ते बन गए हैं अभी। अरे अब तो किसी को मुफ्ती आजम हिंद होते, वो सबको खिलाफत नहीं देते थे, तो वाली पैदा नहीं। वो तो खास लोगों को ही देते थे, जो अच्छे काबिल बिल्कुल थे। जिसको और समझ जाते थे कि ये खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाल सकता है कि नहीं, इसी को दिया जाता था। क्योंकि आपने तो उनका दौर देखा होगा मुफ्ती आजम का। बहुत बहुत 1-2 साल नहीं, 10 साल का दौर देखा है मैंने। 10 साल 10 साल, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो 10 आपको साल का दौर सरकार के साथ जो है क्या। तो 10 साल में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा साहब, बहुत कुछ देखा 10 है ना? साल का तो मैंने जो है कि देखा बहुत करीब से। अल्हम्दुलिल्लाह जूतियों को सीधा करने का मौका मिला। हाँ। हाँ उनके दस्ते मुबारक कभी से उन्होंने पैसा मतलब तय नहीं किया तकरीर का, वो तकरीर तो करते भी नहीं थे, जलसे में जाने का तय नहीं किया ना, तो उन्होंने हवाई जहाज का किराया बुक किया। हवाई जहाज से परहेज करते थे कि कौम का पैसा बर्बाद ना हो। हवाई जहाज की तो बहुत दूर की बात है। एक मरतबा जो है कि बरेली से दिल्ली को लोकल ट्रेन चलती थी पैसेंजर। वो पैसेंजर में आप जो है उस वक्त जो है कि कुछ ट्रेनों में बाथरूम का दरवाजा बाहर को खुलता था। हाँ 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 ना वो पहले के ट्रेनों में बहुत से इसमें जो है कि बाहर को अंदर को नहीं खुलता था, बाहर को खुलता था। तो आप उस ट्रेन में बिल्कुल वो जगह भीड़ भाड़ होने की वजह से वहां पे बैठे थे आप। जब लोग आए के बोले कि हमें बाथरूम जाना है तो आप खड़े हो गए और उनको जगह दे दिया, वो चले गए। जरूरत के बाद फिर वो बाहर जब आए तो फिर आवाज दिया तो फिर आप खड़े हो गए। इस तरीके से सफर आपने फरमाया। इतनी तकलीफें बर्दाश्त। और एक मरतबा जो है कि उसी बरेली से जो है कि दिल्ली के लिए एक मुरीद ने रिजर्वेशन कराया तो आपने कैंसिल करा दिया, बोले नहीं मैं चालू में जाऊंगा। क्यों ऐसा? इतना पैसा बर्बाद करने की जरूरत क्या है? जितना पैसा बचेगा वो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं चालू ट्रेन में जाऊंगा। वो कैसे तकलीफ थे साहब हैं? चालू ट्रेन में जो है कि लोकल डिब्बा में जो है बैठ करके उसमें आप सफर करते थे और रिजर्वेशन को कैंसिल कराया आपने। ऐसा मौका कई मरतबा हुआ। एक मरतबा जबलपुर से लेकर के बरेली आना था, उस वक्त भी मुरीदीन ने जो है कि टिकट के जो चुपचाप करा लिया रिजर्वेशन। आपने पूछा कि मेरी ट्रेन कितने बजे है, इतने बजे है, तो जो है ठीक है कोई उसमें रिजर्वेशन तो नहीं ना कराए हो, बोले नहीं सरकार रिजर्वेशन करा के फौरन कैंसिल कराओ, मुझे चालू डब्बे में बैठाओ।
ये पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये तो काफी इस तरह के मामला देखे होंगे साहब, बहुत ज्यादा। ये ऐसे के वाकयात जो है कि शायद आपने नहीं सुना होगा, मैंने इसलिए आपको बताया कि ये मुफ्तियान क्या है, मुफ्ती ऐसे हुआ करते थे, परहेजगार होते हैं, तो ऐसे को परहेजगार, इनको अल्लाह के वली कहने में कोई शक व शुबा नहीं है। इनके वसूलो जवाबित, चलना फिरना, बोल चाल, अखलाक व अकीदत, और आप जो है कि असर की नमाज के बाद आप बैठ जाया करते थे, और एक मरतबा जो है कि आपको जो है पलंग पर बैठे हुए थे, तो अलालत का वक्त भी था, लेकिन मुरीदीन लोग जो है कुछ वहाँ पे जलसा हो रहा था, मिलाद वगैरह हुआ, मिलाद शरीफ के बाद लोग मिलने के लिए आ रहे थे मुसाफे के लिए, तो अब कुछ लोगों ने वहाँ के मौलाना वहाँ पे कहने ये नहीं, जो है हजरत की तबीयत बराबर नहीं है, दूर दार रहो, खाली सलाम के लिए चले जाओ, मुसाफा मत करो। तो आपने उससे बहुत शिद्दत से गुस्से में डांटा, बोला नहीं, जो लोग, हाँ बिल्कुल गुस्से में डांटा, बोला तुम मना करने वाले कौन होते हो, वो आ रहे हैं, हर एक से आपने मुसाफा फरमाया। अब बताओ आप कितना परहेज कर रहे हो, हर एक से आपने मुसाफा जो फरमाया, ये हम लोगों ने देखा है वहाँ बरेली के सरजमीन पे। आपने खुद देखा है, और ये भी देखा हुआ हर नमाज मस्जिद में पढ़ते थे जमात से। आज के पीर घरों में पढ़ते हैं, हर नमाज जमात से पढ़ते थे ना। हाँ हाँ, हर नमाज टोटल हर नमाज आप उसी में जब जमात पढ़ते थे, और अव्वल जो है कि तकबीर ऊला में शामिल लाते थे आप। और ये आज के जो पीर हैं, नहीं घरों में पड़े रहेंगे, पजामा टखनों से उनका ऊंचा रहता था या नीचा, कैसा रहता था? अरे मैंने तो बरेली में ही देखा, नाम लेने की जरूरत नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि अभी जो है कि इतने बड़े पीर कहलाने वाले भी मस्जिद में जो है कि नहीं आते थे जमात के वक्त पे, नहीं आते थे। मैंने भी देखा, के मिसदाक को मैंने खुद देखा है कि 16 मिनट नमाज लेट हुई है, जोहर की नमाज 4 बजे होती थी वहाँ गर्मियों में, वो ऊपर जाली लगी थी मंदिर इस्लाम की छत पे, मैं वहीं से देखता रहता था। तो 4:16 पे आए वो पीर साहब तो नमाज पढ़ाई। जी जी जी, तो मैंने तो नहीं पढ़ी उन पीर साहब के पीछे कि उनके पीछे क्या पढ़े जिसको नमाज की इतनी वो नहीं हो, फिक्र नहीं हो, इतने करीब होकर के नमाज, जिनको नमाज की फिक्र नहीं है, वो जो वो क्या जो है वो क्या वो बनेगा साहब, कमजोरी है, नहीं उनके ईमान में कमजोरी है। जिनको नमाज को फिक्र नहीं है, उनके ईमान में कमजोरी है। क्या साहब बताइए। अब आपने सारा जोर देखा है, और फिर हवाई जहाजों की बुकिंग करना और पजामा टखनों से नीचे पहनना। अरे तुम कैसे शरीयत के पाबंद बन रहे हो? पजामा तुम्हारा टखनों से नीचे जा रहा है, जबकि हदीस पाक है माजास फलम मिनल काबैन मिनल इज़ार फिन्नार, जिसका कपड़ा टखनों से नीचे वो जहन्नम में है, आग में। हाँ जहन्नम में है। वो तकब्बुर की निशानियां हैं। वो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि तकब्बुर की निशानियां नहीं है, वो तकब्बुर में आता है। वो तो पहनते भी इसीलिए से लोग बाग फखरिया अंदाज में पहनते। हाँ 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 बिल्कुल, उससे फखरिया अंदाज में। आपने तो मुफ्ती आज़म को देखा होगा, पजामा उनका कैसा रहता था? हाँ वो आपका चूड़ीदार पजामा रहता था, और बस वो टखनों से जो है कम से कम जो है 4 अंगुल ऊपर हुआ करता था। कम से कम 4 अंगुल ऊंचा? हाँ, कम से कम 4 अंगुल ऊपर हुआ करता था, 4 अंगुल। कितना ऊंचा रखते थे यार, ये तो बिल्कुल टखने भी नहीं दिखाते। अब आप तो बता रहे हो 4 अंगुल ऊंचा। हाँ 4 अंगुल ऊंचा रहा करता था। मुफ्ती आजम राजस्थान का भी ऊंचा ही रहता था, मुफ्ती अशफाक साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनको भी मैंने देखा, मुलाकात की जोधपुर में जाके, और मैंने हदीस सुनाया था उनको संभल में। हजरत ने मेरे लिए दुआ किया था संभल में। अरे राजस्थान सबसे बड़े बुजुर्गों में थे आज के जमाने के। और फिर अब इस जमाने में फकीहुल असर मुफ्ती अय्यूब साहब नईमी मुरादाबाद हैं, और इस जमाने में सालेहुल उलमा मुहद्दिस कबीर मुफ्ती साले साहब, जो वो है मुहद्दिस कबीर के लाने के लायक, मुफ्ती साले साहब। हाँ बेशक वो लोग जो है मुहद्दिस कबीर का लाने के लायक है। ये तो मुत्तकी कबीर भी है, मुहद्दिस कबीर भी है। बेशक उनका तो तकवा सुना है बहुत ज्यादा है साहब, मुफ्ती साले साहब का। जी बहुत अभी तो है बरेली शरीफ में। बरेली में मैं अब जाके मिलना, मेरे उस्ताद है, मैंने हजरत को हदीस सुनाया था अलग घर पे जाके। माशाल्लाह बहुत सादा आदमी है, पढ़ा तो नहीं करते उधर मदरसे में, लेकिन घर पे जाके मैंने हदीस सुनाया था। माशाल्लाह हजरत भी करी थी मुझे मेरी। वो बहुत सादा है, बहुत सादा मिजाज शख्सियत है। अब देखिए आप, ये लोग अनवारुल बयान में इंदौर वाला
बदर मिल्लत को हुजूर लिखेगा और भी आलिमों को हुजूर लिखेगा, और जब साहबा का नाम आता है तो इंदौर वाला अनवारुल बयान में हजरत लिखता है इमाम हुसैन को, साहबा किराम को हजरत लिखता है, अबू बकर सिद्दीक को हजरत लिखता है। फिर ये मरदूद लोग कहते क्या है कि वो हजरत हुजूर में फर्क क्या है? अरे मरदूद, जब तू उसी किताब में उसी सफ़े में इमाम हुसैन को हजरत लिख रहा है तो ये आज के जमाने के मौलवियों को हुजूर क्यों लिख रहा है? क्या लिख रहा है? और फिर इनको हुजूर क्यों नहीं लिख रहा है? इमाम हुसैन को हुजूर क्यों नहीं लिख रहा तू अनवारुल बयान में? जब तू कह रहा हजरत हुजूर में फर्क नहीं है तो तू 14वीं सदी के मौलवियों को तो हुजूर लिख रहा है और इमाम हुसैन को और तमाम साहबा को हजरत लिख रहा है। ये अनवारुल बयान में था। हुजूर पुन्नूर भी लिखते हैं, आपने देखा हुजूर पुन्नूर अहकाम शरीयत में लिखा है इन्होंने। शरीयत में देखिए। तो अब बताइए आप, ये गुलजार में अपने आप को हम शबी मौलानी कहलवा रहे हैं और कह रहे मुझे उसके जुब्बे पर नाज नहीं है। फिर किस पर नाज है तुम्हें? इनसे पूछेगा यार फिर किस पर नाज है तुम्हें? आगे चल के तुम ये भी कह दो बुखारी शरीफ पर भी नाज नहीं है, तिरमिज़ी शरीफ पर भी नाज नहीं है मेरे, फिर तो जो चाहो कह दो। क्या ख्याल है साहब? तो ये भी कहेंगे कि बुखारी शरीफ पे नाज नहीं है, तो ये भी कह दो मैं खाने काबा गया था मुझे उस पर भी नाज नहीं है। मैंने अरे क्या क्या, जब ये कह सकते हैं कि मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, और ये भी कहा इन्होंने मुझे दीगर तबर्रुकात पर भी नाज नहीं है, जो भी तबर्रुकात इनके ऊपर पास नहीं किया उस पर भी नाज नहीं। ये तो सब खुली तौहीन है ना, ऐसे अल्फाजों में बोलना। अब कलामे इलाही के अलावा किसी भी जैसे आप मुफ्ती आजम हिंद से वाबस्ता है, अब आप किसी और लोगों के सामने कहें कि मुझे मुफ्ती आजम हिंद पर नाज नहीं है, मुझे तो अपने उस्तादों पर नाज है जिन्होंने मुझे आलिम बनाया, तो लोग कहेंगे तू बड़ा नालायक आदमी है, तुझे मुफ्ती आजम हिंद पर नाज नहीं है उनका मुरीद होकर के, है क्या? नहीं कहेंगे नहीं साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल। आज भी अगर कोई उनका खलीफा कह दे मुझे नहीं है मुफ्ती आजम हिंद पर नाज या मुझे अजहरी मियां पर नाज नहीं है, तो फिर तो ये तिल मिला जाएंगे इनके मानने वाले। क्या रे उठा के भगा उसे निकालो यहाँ। क्या ख्याल है साहब? जी 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 बिल्कुल। अगर ये कहते हैं कि मुझे गुलजार मियां पे नाज नहीं है तो गुलजार मियां के मुरीद नाराज होंगे कि भगरे भग तू निकल यहाँ से, निकल जा। अब वो पलट के जवाब दे रहे मुरीद के, मेरे पीर तो खुद कहते हैं मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, तो अगर मैंने कह दिया मुझे इन पर नाज नहीं है तो कौन सा गुनाह हो गया? क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल। तो गुलाम के जूतियों के राख के बराबर ये लोग ये भी नहीं पूछते कि रोजी हलाल है कि हराम है, किधर खाना है, बस चले जाते हैं। कोई भी बुला ले वो नजराना देते हैं, चंदे का, चंदे में जुए का, सट्टे का, शराब का, हर किस्म का पैसा मिलता है आज के जमाने में चंदे में, वो पैसा लेके जाते हैं। जबकि मौलाना मैं बहुत ज्यादा ही तनकीद निगाह से और बहुत ही नुक्ता नजर से, बहुत ही बारीकी जो है नजरबीनी से मैं गौर करता हूँ, और मैं ये देखा हूँ कि रहबरे राह शरीयत कहलाने वाले की शराब खोर के घर में खाना खाना, उनकी बीवियों से पाँव हाथ दबवाना, और फिर अपने आप को रज़वी और रहबरे राह शरीयत कहलवाना भी मैंने देखा है। उस बहुत दूर मत जाए, ये जो नागपुर वाला अब्दुल हलीम है ना, अब्दुल हलीम जो मर गए, अब्दुल हलीम नागपुर वाला, जो है कि मुफ्ती जो गुलाम मोहम्मद खान साहब से जो कोर्ट से दूर भागते थे, कोर्ट से दूर भागा करता था, जहाँ इनका प्रोग्राम, अब्दुल हलीम किससे भागते थे? जो है मुफ्ती जो है कि गुलाम मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह उनसे दूर भागते थे। हाँ, ऐसा जब वो अशरफी और रजवी का मामला चल रहा था ना, तो रजवी और अशरफी का मसला चलता था, तो उस वो बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आज से नहीं 25 साल 30 साल पहले, 40 साल पहले। हाँ, जब उस वक्त जब ये रजवी और अशरफी का मसला चल रहा था, तो ये दोनों अपने आप को अशरफी और रजवी दोनों लिखते हैं। तो गुलाम मोहम्मद खान साहब ने इससे मुतालबा किया कि तू ये असल में रजवी है या अशरफी है, खुलासा कर, और दोनों अगर है तो फिर ये जो इख्तिलाफ इसके बारे में तुम्हारा क्या मसला है? ये दोनों जो मामला जो चल रहे हैं इख्तिलाफात, और जो अजहरी मियाँ में और मदनी मियाँ में जो इख्तिलाफ है, वो इसका जो मामला थे, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो छुप के भागा फिरता था अब्दुल हलीम। उस अब्दुल हलीम को मैंने इसी में इलाके में देखा है कि जो लोग सूद भी ले रहा है, वो सूद खाता है और शराबखोरी होता है। उसके घर में उनकी बीवी, उनकी बेटी को, जो अपनी बेटी अपने बहन बना करके पाँव हाथ दबवाना और उसके घर में खाना खाना अपने आप को फख्र समझता था।
किधर, कौन से शहर में? मछलीपट्टनम में, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, राजमंड्री। अच्छा, उधर विजयवाड़ा विशाखापट्टनम में आके करते थे, ऐसा काम करते थे? हाँ हाँ हाँ, इधर में मुरीदीन है उसके। मैंने भी बुलाया था इनको सफीपुर, कानपुर में, सफीपुर नवजिले है ना, वहाँ 2 दिन के लिए बुलाया था। तो एक तो मुफ्ती आजम के मुरीद वो नाराज इसी बात पे हो गए थे शायद कि ये बेहिजाब मुरीद कर रहे हैं। मैंने वहाँ कुछ मुरीद करवा दिए थे उनको, कुछ औरतें हो गई थी, तो वो मुफ्ती आजम के मुरीद थे, हबीबुल्लाह साहब ड्राइवर। वो पूरी तकरीरें जो है कि हजरत निजामी मियाँ मुश्ताक अहमद निजामी अलैहि की पूरी तकरीर उनकी ही नकल करते, उनकी ही बयान करदा तकरीर को करते थे। हाँ, तो सफीपुर जब बुलाया ना तो हबीबुल्लाह ड्राइवर था, तो ऐसी बात को लेके कुछ अंदर से नाराज थे कि मुफ्ती आजम तो ऐसे मुरीद नहीं करते थे जैसे ये कर रहा है मुफ्ती अब्दुल साहब बेहिजाब। शायद ऐसे कुछ जाने वैसे कुछ उनकी तरफ से मामला, क्योंकि हबीबुल्लाह साहब बहुत नेक आदमी थे, ड्राइवर थे, बहुत नेक आदमी। जी जी, हाथ उनके मुरीद थे, वो बहुत पुराने मुरीदों में थे, सच्चे मुरीद थे वो उनके। औरतों के हाथ को हाथ में लेकर के मुरीद करना ये तो कतई हराम है ना। अरे साहब, मैं एक जो नहीं, आपने तो बहुत देखा हो, मैंने भी देखा है, लेकिन अब क्या किया जाए कि ये लोग पीर लोग कभी नमाजी तो बना नहीं रहे अपने मुरीदों को आमतौर से। अगर ये नमाजी बनाते तो आज मस्जिदें ऐसी भरती जैसे जुमे के अंदर मस्जिदें भरती नहीं भरती। हाँ, 5 वक्त के वक्त में अगर ये कहते हैं मैं उसको मुरीद बनाऊंगा ही नहीं जो नमाज पढ़ेगा 5 टाइम, तो बेशक 100% लोग नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम की नमाजों से आज मस्जिदें भर जाती। भाई ये 2 शर्त हर पीर रख देता, कालपी वाले, मसौली वाले, बिलग्राम और मारेरा बरेली का छोटा, सभी पीर ये शर्त रखते जब भी मुरीद बनाएंगे 5 टाइम की नमाज पढ़ के आओ और हलाल रोजी की पाबंदी करो तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। सरकार मुफ्ती आजम का एक वाकया कानपुर के प्रोग्राम में जो है राज इलाहाबादी शायर, अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राज इलाहाबादी शायर जो है कि आपके स्टेज सुनाए, जो आप स्टेज पर थे, जो उनको उनका नाम ऐलान हुआ तो आपने अपना चेहरा उठा के ऊपर देखा, जो उनको चेहरा नहीं था, जब दाढ़ी नहीं रखते थे राज इलाहाबादी, जब उस वक्त दाढ़ी नहीं रखे हुए थे, आपने चेहरा उठा के देखा, फौरन कहा कि बैठो बैठो, और तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो तुम नाते नबी स्टेज से पढ़ोगे, मुस्तफा का जो है कि तुम निशान में जो है नात पढ़ोगे या तुम्हारे चेहरे पे सुन्नत मुस्तफा नहीं है तो इस लायक नहीं है, फौरन दाढ़ी रख ली थी राज इलाहाबादी साहब ने, फौरन उन्होंने तौबा किया। तौबा करने के बाद अच्छा, अजमल सुल्तानपुरी कह रहे हैं मेरा कोई उस्ताद नहीं था शायरी में, मुझे बम्बई में मिल गए थे माहिरुल काजी साहब, जिस मस्जिद में है ना वो क्या भाई कल्ला की मस्जिद चिश्ती हिंदुस्तानी में, मैंने प्रोग्राम लेने गया था वो बम्बई गुजरात से, तो उसमें वो अजमल सुल्तानपुरी साहब ने मुझे बताया मेरा कोई शायरी में उस्ताद नहीं था, 9 साल की उम्र से शायद शायरी कर रहे थे वो। कहना इस बात से मैंने मुफ्तियान को उस्ताद बना लिया और पीर भी बनाया कि मैंने शेर में कहा था कि वो जमीन सबसे अफजल है दुनिया के अंदर जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, तो मुफ्ती आजम ने वहीं टोक दिया, कहा कि नहीं, वो जमीन सबसे अफजल है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक टच है। क्या बात है। तो कहा कि इसी बात पे फिर मैंने पीर भी बना लिया और उनको अपना उस्ताद भी मान लिया। माशाअल्लाह। वो पूरी कब्र मुराद ले रहे थे और नहीं कहा कि नहीं, बल्कि ये कहो कि वो जमीन सबसे अफजल है जिससे अल्लाह के रसूल का जिस्म मुबारक टच है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कितना बात है। अब देखो ये गुलजार मियाँ, मसौली वाले मियाँ, कालबी मियाँ, सब अजहरी मियाँ को हुजूर कहेंगे और भी लोगों को हुजूर कहेंगे, अजहर मियाँ की बड़ी तारीफें करेंगे कि ये सिर्फ हमारे ऊपर नजर करते रहे ताकि हम दौलत कमाते रहे, बस इनके नाम से, बस दौलत कमाते रहे, ब्लैक मेल कर रहे हैं आला हजरत को, ब्लैक मेल। आला हजरत का नाम लो, जैसे इलियास काजी कर रहा है ना, आला हजरत का नाम लेते रहो, कुछ भी करो सब चल जाएगा, कितने कुफ्र शिरक करो, बस आला हजरत का नाम लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, ज़कात लो, सब लो, चंदे लो, कुछ भी करो, सब आला हजरत के नाम लेने से सब माफ हो जाएगा। तो ये कभी कालपी वाले मियाँ और ये मसौली वाले मियाँ कभी भी इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं कहते, और आज के पीरों को रज़ियल्लाहु कहेंगे और हुजूर भी कहेंगे, और इमाम हुसैन को खाली इमाम हजरत कहेंगे और हुजूर भी नहीं कहेंगे और अलैहिस्सलाम भी नहीं कहेंगे, और अज़हरी मियाँ को हुजूर कहेंगे और ताजदार और सरकार भी कहेंगे और रज़ियल्लाहु भी कहेंगे, और इमाम हुसैन को खाली हजरत कहेंगे और रज़ियल्लाहु कहेंगे बस। और अज़हरी मियाँ को कितना बढ़ा दिया, हुजूर, और इमाम हुसैन को खाली हजरत रज़ियल्लाहु, अज़हरी मियाँ को हुजूर हजरत रज़ियल्लाहु। अस्तग़फिरुल्लाह।
ان لوگوں کے جو نام لیے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ یا کتابوں میں جو لکھے جاتے ہیں تو اتنے بڑے رہتے ہیں، تو امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کرن لگ گیا ہو، 11,000 ووٹ کا کرن لگ گیا، جبکہ بخاری شریف میں علیہ السلام لکھا، مسلم شریف میں علیہ السلام لکھا، ترمذی شریف آپ نے تو پڑھا ہوگا، سب پڑھا ہے نہیں صاحب؟ بالکل جی جی بالکل. تو کیا وہ امام بخاری نہیں جانتے تھے کہ شیعوں کا طریقہ ہے، اور یہ غوث پاک نہیں جانتے تھے؟ غوث پاک نے بھی علیہ السلام لکھا ہے، تو وہ نہیں جانتے تھے کہ شیعوں کا طریقہ ہے. اور انہیں یہ دلیلیں مل جاتی ہیں فلاں کتاب میں اتنی جگہ غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ لکھا ہے، یہ دلیلیں دیتے ہیں در مختار میں، تو کیا یہ دلیلیں نہیں ملتی کہ بخاری شریف میں امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں؟ کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل بالکل. ارے صاحب بہت آپ نے تو ماشاءاللہ بہت دور دیکھا مفتی اعظم ہند کا، انہوں نے کبھی ایسے خطبے نہیں پڑھوائے، اپنے قصیدے نہیں پڑھوائے اپنی شان میں. نہیں کبھی بھی نہیں. ہم اپنے دور میں خاکساری دیکھے نا، خاکساری کا معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ جو ہے کہ مجاہد ملت حبیب الرحمان صاحب اوریسہ علیہ رحمۃ اللہ بہت اونچے درجے کے عالم ہیں. اور حضور مفتی اس کا سرکار مفتی اعظم ہند عصر کی نماز کے بعد دونوں شخصیت مسجد میں تھے. یہ واقعہ شاید آپ کو معلوم بھی ہوگا، جو بہت مشہور واقعہ نہیں بلکہ حقیقت ہے، یہ حقیقت جو دیکھی ہوئی چیز ہے. مریدوں نے جو ہے کہ وہ چائے لائے، چائے کا ایک کپ جو ہے کہ حضور مجاہد ملت علیہ السلام کو دیے، تو آپ اسی جگہ کو نوش کروانے لگے. اور سرکار مفتی اعظم کے ہاتھ میں دیا تو آپ باہر چبوترے پر، مسجد سے باہر چبوترے پر بیٹھ کر کے جو ہے کہ آپ نے نوش فرمایا چائے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے جو ہے کہ پوچھا کہ سرکار یہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چائے دی گئی مسجد کے اندر تو مجاہد ملت نے وہی نوش فرمایا اور آپ باہر آئے، تو بولا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، جو آپ مسجد میں دیکھ رہے ہو وہ ہے فتویٰ، اور جو باہر دیکھ رہے ہو یہ ہے تقویٰ. دونوں اپنی جگہ حق پر تھے. کیا خیال ہے؟ اچھا، امام المناظرین اگر کوئی تھے شیر بے شیر اہل سنت تو وہ مفتی محمد حسین شنبلی تھے. ہاں، پیلی بھیت والے نہیں تھے. پیلی بھیت والے کیا تھے ان کے سامنے؟ بچے طفل مکتب سمجھ لو. مفتی محمد حسین شنبلی اصلی مناظر تھے، وہی امام المناظرین تھے، اور وہی شیر بے شیر اہل سنت تھے، وہی سلطان المناظرین تھے. کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل. اور یہ تو یہ جوکھن پور موکھن پور والے کوئی مناظر تھوڑی ہے. ارے یہ لوگ اس کے بعد جو ہے کہ مولانا انتخاب قدیری بھی بہت بڑے مناظر، وہ تو سلطان المناظرین تھے، وہ بھی بڑے مناظر تھے، لیکن ان کو خلاف ان لوگوں نے پروپیگنڈا کر کے ان کو الگ کر دیا بریلویت. ورنہ امام سلطان وہ مفتی محمد حسین صاحب کی جو شاگرد تھے. ہاں وہ تو میں نے ایسا سنا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے نا مفتی محمد حسین صاحب کا، تو یہ پاگل ہو گئے تھے، کپڑے پھاڑ دیے تھے انہوں نے، یعنی وہ محبت میں پاگل ہو گئے تھے، یعنی غم برداشت نہیں ہو رہا تھا. مفتی محمد میں نے سنا، میں جاتے رہتے ہوں نا مراد کہا کہ انتخاب عالم قدیر صاحب کا یہ عالم تھا کہ کپڑے پھاڑ لیے تھے. اللہ انتخاب قدیر بہت باصلاحیت شخصیت، آواز کے مالک تھے، قرات ان کی بہترین تھی، لیکن ان لوگوں نے ایسا پیچھا کیا کہ ان کی ساری خدمات کو ایک سائڈ کر کے ان کو کفر کے گھاٹ اتار دیا. جی ایسا کر ٹھیک ہے صاحب، پیغام دلوا دیں گے. اب آپ کو یہ بتا دیں آخری میں کہ آپ کو خلافت نامہ حضرت مفتی اعظم سے کب حاصل تھا، کون سے سن میں؟ جی آپ کو خلافت نامہ مفتی اعظم سے حاصل ہے نا؟ وہ 80 میں، سن 80 میں وہیں دیا تھا بریلی میں. بریلی میں. اچھا، کون سی جگہ؟ میں بریلی میں تھا. اچھا، بریلی میں. وہیں پر منظر اسلام میں؟ ہاں، منظر اسلام میں. اور سرکار کے پردہ فرمانے کے ٹنڈے میں ہی تھا، جنازے میں وہی تھا، سوئے میں وہی تھا، 40ویں میں وہی تھا، برسی میں بھی میں تھا. ٹھیک ہے، ہم نے انشاءاللہ یہ آپ کا نام سے کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند عالم نبیل فاضل جلیل حضرت مولانا مفتی ظہیر الحق صاحب، ظہیر القادری صاحب، صادق شاہی امام جامع مسجد مچھلی پٹنم. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ٹھیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.